ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तमाम आगू पहुंचने शुरू हो गए ने। रविंदर मीत को सीधा चलते हैं। रविंदर की कुछ इस वेले दी अपडेट है? कार्रवाई शुरू हो रही है सदन दी? बिल्कुल सदन की जी बैल हैगी वो वज चुकी है तो एक दो मिनटों के सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सब तो पहला प्रश्न काल होएगा। प्रश्न काल के कुछ विधायकों के जोड़े सवाल लगे होंगे ने वो लगाए जाएंगे, जीरो आर होएगा तो फिर मता लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बहुत चीज़ां डिस्कस की गई, जो मते पास किए गए उन्होंने टेबल किया जाएगा विधान सभा सदन के विच। तो ये तमाम प्रक्रिया जी रहेगी। मता जो दो खास मते जो सब तो वध चर्चा के अग्निपथ स्कीम तो दूसरा PU ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ मुद्दा, ये दो मुद्दों के खिलाफ पंजाब सरकार मता लिया सकती है। तमाम विरोधी पार्टियां सहमति जगा सकदियां बिना बीजेपी तो। बीजेपी विरोध कर रही है लगातार इस चीज़ का कि पंजाब के सदन के इस तरह के मते नहीं लियाने चाहिए, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां जिहड़ियां कह रही हैं कि ये तो पंजाब के नौजवानों के खिलाफ है, पंजाब के खिलाफ है। पंजाब का जमहूरी हक हैगा PU ते, पंजाब यूनीवर्सिटी ते, लेकिन उसनूं खोण की कोशिश की जा रही है, सेंट्रलाइज किया जा रहा। पावर जिहड़ी हैगी है सेंटर सरकार अपने हत्थों के करने की कोशिश कर रही है। उत्थे अग्निपथ स्कीम ते तर्क दिते जा रहे हैं कि पंजाब का बहुत वड्डा नंबर, बहुत वड्डी गिनती के पंजाब के नौजवान सैना के जाते हैं, सेवा करते हैं देश की। ये अज की नहीं, पिछले कई दहाकों तो ये सेवा कर रहे हैं, आज़ादी तो बाद तो उस पहला भी। तो ये लगातार जी गलबात कही जा रही है, तो वध तो वध प्रभावित होंगे पंजाब के नौजवान। इस करके जो है मता जी बिल्कुल रविंदर, इस वेले सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दर्शकों को सीधा लेके चलते हैं सदन की कार्रवाई। मानयोग स्पीकर साहब, सवाल नंबर 159 सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब जवाब देंगे। भुल्लर साहब। एक सौ उनाहठ था, 159 सर, 159 जी। मानयोग स्पीकर साहब, हाँ जी, विधान सभा हल्का दसूहा हुशियारपुर के कंढी एरिया जिमें कि कमाई देवी, दतारपुर, श्री पडैम, संसारपुर, मुक्कोवाल, धर्मपुर, भोल कलोता, चमूही अते भोबोताड़ पिंडां विच कोई भी सरकारी बस नहीं चलती, पर हुण इस रूट ते बस सेवा चलाउण लई सर्वे करा लिया जाएगा अते सवारी उपलब्ध होने की सूरत विच बस सेवा मुहैया करवाउण लई विचार लिया जाएगा। ये पुरानियां सरकारां दी बड़ी अनदेखी ते नलैकी आ। जिहड़ा वेखो एडा वड्डा एरिया जिहदे विच पिछले लंबे समय तो बसां नहीं चलियां, ये वेखो ये आज़ादी आ। साडी अपनी ही पार्टी दे साडे मैंबर साहबान सानू सवाल कर रहे आ, क्योंकि ये जिहड़े सवाल पाते तो पिछलियां सरकारां दे, क्योंकि पिछला लम्मा समा ये बसां दे रूट नहीं चले। पर असीं ये सर्वे करा के सारियां ही बसां हर पिंड तक पहुँचदी करांगे। जिहड़े साडे पिंडां दे विच बच्चे बच्चियां जिहड़े घट पढ़े आ जां अनपढ़ रह गए, अनपढ़ता रह गई, वो वड्डा कारण इहो ही आ जिहड़े बसां दे रूट जिहड़े पिंडां च पछड़े एरिया नूं नहीं दित्ते गए, जिहदा करके साडा पंजाब जिहड़ा पिछे रह गया। लम्मा समा जिहड़ा सानू संताप पहला अतवाद दा भोगना पिया, मुड़ के इन्हां सरकारां दीयां अनदेखियां दा। थैंक यू, धन्नवाद जी। करमवीर जी। स्पीकर साहब, मैं मंत्री साहब का धन्नवाद करदा कि इन्होंने बड़ी गंभीरता दे नाल इस सवाल नूं लिया है। भी ये बड़ा गंभीर मसला, क्योंकि ये जिहड़े इलाके मैं बोले ने ये साडे सारे हिमाचल दे नाल लगदे होए ने। ते इन्हां दे विच पहला तो नैटवर्क की समस्या है, फोन नहीं चलते, हैल्थ सिस्टम की प्रॉब्लम आ, ते जिहड़ी तीजी प्रॉब्लम इहदे विच अज जी ट्रांसपोर्ट दी लोगों का आना जाना बड़ा औखा है। मैं मंत्री साहब नूं ये सवाल करदा कि कदों तक ये जिहड़े सर्वे हो सकता है, तो जी एक उत्ते स्टाफ की मैं एक RTI पाई सी, उन्होंने दस्सिया स्टाफ की बहुत कमी है। जिहड़े बस रूट जिहड़े बंद पे ने वो भी किरपा करके चलाए जाण। लंबियां बसां जिहड़े चंडीगढ़ तक जांदियां ने साडियां बसां, कदों तक मंत्री जी तुसीं कर दोगे? मानयोग स्पीकर साहब, जल्द ही सर्वे भी करा रहे हैं, तो सर्वे तो बाद जल्द ही थोड़े समय दे विच ही असीं बसां दे रूट भी चलावांगे, ते जिहड़ी स्टाफ की कमी आ वो भी कुछ दिनों के विच ही असीं स्टाफ भी भर्ती कर रहे हैं। जल्द ही इन्हां दी मांग जिहड़ी आ पूरी कर दी जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। करमवीर, मेरा एक सवाल ये है मंत्री साहब कि जिहड़े रूट बंद पे ने किरपा करके उन्हां तक उन्हां नूं चला दिता जाए, जदों तक नवां स्टाफ की भर्ती नहीं हुंदी जां
ਨਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਚਲਾਓਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੁਰੀ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। 131 ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 46 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ 7 ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆ ਕੁਆਇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਾੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 46 ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 49 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿੰਗਰ ਹੋਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਸਰ ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 1-1 2-2 3-3 ਸਰਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 2-2 3-3 4-4 ਸਰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ? ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਬਸੈਂਟ, ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 145 ਜੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫਰੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ IPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਹੈਗਾ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 71 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ।